Good morning, dear students. Welcome to mathematics online classes. Okay, dear students, yesterday already explained some definitions of vectors and some types of vectors. Okay, today let us discuss about another type of the vectors that is very important, position vector. Okay, position vector, POSITION, position vector. Position vector ನೋಡೋಣ. Okay, so first you should take one 3-dimensional space ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ 3-dimensional ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ O is the origin. ಗೊತ್ತಲ್ಲ origin. Origin means what? What is meant by origin? The value of x axis, y axis and z axis is 0. That is origin. This is x axis, this is y axis, this is z axis. So this figure, it is a 3-dimensional space. Okay, take one point P in space P. So give that some values, coordinates, x coordinates values x, y coordinates values y, z coordinates values z, and the values of origin values x axis 0, y axis 0, and z axis also 0. Then join OP. Then join OP. ನೋಡ್ರಿ, ಈ OP ని ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ OP ನ ನಾವು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. OP is called a position vector. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, so OP is a position vectors. What is the value of position vector? Using distance formula. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. OP is equal to, ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, OP. ಸೊ OP ವೆಕ್ಟರ್ is equal to ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. Okay, next simplification. OP. What is the value of OP? OP is equal to, OP is a vector. Now vector ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, R vector. You write here R vector is equal to square root of x minus 0 x square plus y square plus z square. This is the R vector. Therefore this is the value of position vectors. OP is equal, R is equal to root of x square plus y square plus z square. Okay, dear students, here in 3-dimensional spaces, let O be the origin. The value of origin is 0, 0, 0, and P be a one point of the space. Then join OP. So give some coordinates. The values of P is x, y, z. Then OP, it is called a position vector of P. Position vector of P. Therefore OP is equal to, that value is root of x minus 0 whole square plus y minus 0 y square plus z minus 0 whole square. So this is the one value of the position vectors. Okay, by using here distance formula. Then OP is equal to R. I am denoted by OP is new vector, that is R vector. R vector is equal to root of x square plus y square plus z square. 1 minute ಬರ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. Write down this. ಇದು ಬರೀರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ O be the origin.
So consider in 3-dimensional spaces, very style ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು. Consider 3-dimensional spaces of OX, OY, OZ respectively. Let O be the origin, P be any point on the space, P be any point on the space. Then the coordinate of P is x, y, z. The value of origin O is 0, 0, 0. Okay, then OP is called position vector. Then OP is called position vector. Therefore OP vector OP vector is equal to R vector. OP vector is equal to R vector. OP is equal to R vector. Okay. Therefore, next P is equal to x, y, z. O is equal to 0, 0, 0. By distance formula ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದನ್ನ. Yes, okay. So next ಹೋಗೋಣ after position vectors. So next directions cosines. Next heading ಏನು direction cosines. ಇದೇ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. Direction cosines. Direction cosines. ನೀವು cosines ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, cosines angle cos theta, that is sin of angle theta. ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಓದ್ತೀವಿ cos theta ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. Okay dear students, you take same draw OX, OY, OZ be 3-dimensional spaces in that axis. Okay, then OP is a position vectors. So that P value is x, y, z and OP is R. So given some angles. So this x-axis it is in alpha, y-axis it is in beta. So z-axis it is in gamma. Alpha, beta, gamma are the 3 angles. Okay. So what is meant by directions cosines? Very simple. The angles alpha, beta, gamma be by the vector R with positive directions of x-axis, y-axis, z-axis. Okay, z-axis are called directions angles. ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, the angles alpha, beta, gamma made by the vector R, with positive directions of x-axis, y-axis, z-axis are called direction angles. Okay, next the cosines of the angles. Cosines of the angles means so we'll write down cos alpha, cos beta, cos gamma are the called directions cosines of angles. ಅದು directions angles ಆಯ್ತು. Directions cosines of the vector R and usually denoted by L is equal to cos alpha ಅಂತಾರೆ, M is equal to cos beta ಅಂತಾರೆ, N is equal to cos gamma ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, L square plus M square plus N square is equal to 1. This is values. ಅಂದ್ರೆ cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma. ಅದೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ cos alpha is equal to x by r, cos gamma, cos beta is equal to y by r. ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು x by r, x axis cos alpha, x by r. So cos gamma is cos beta is equal to y by r, y divided by r. Cos gamma is equal to z divided by r. Therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, x square by r square plus y square by r square plus z square by r square. ಅಲ್ಲ r square LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, x square plus y square plus z square. So that is axis velocity is 1 now.
x square plus y square plus z square that is equal to r divided by r cancel, result is 1. ಅದೇ l square plus m square plus n square is equal to 1. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ನಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗದೆ ಥಿಯರಮ್. ನಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ. ಈ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ 3 dimension ಸ್ಪೇಸಸ್ಸು, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 1. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ. ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೀಟಾ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾಮಾ. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌ ಅಂತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇನು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ, ಬರದ್ರಾ? ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀರಿ. ದ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಬೀಟಾ ಕಮ ಗಾಮಾ. ಆಲ್ಫಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ made by the vector r. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ r ಬರ್ತೀನಿ, r ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ r ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. r with positive direction of x axis comma y axis and z axis are called direction angles. Full stop again. Next the cosine of the cosine of these angles, that is cos alpha comma cos beta and cos gamma. ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, cos alpha, cos beta, cos gamma are called directions cosines of the vector r. Direction cosines of the vector r. r ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, vector r are called the directions cosines of the vector r.
and usually denoted by L, M, N. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. L, M, N. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕಳಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ. L is equal to ಈ ತರ ಬರ್ಕಳಿ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. L, M and N. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕಳಿ. ಈ ನೋಟ್ ಇದು ಬರೀ ನೋಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೋಸೈನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನೇ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತೆಗಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪಟ 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 ಪಟ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.1 ಯು ಸಿ 10.1 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.1. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಸಿ. ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಯಾವುದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ಟು ನಾರ್ತ್, ನಾರ್ತು ಸೌತು, ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟು ತಾಳಿ. ಇದೇನಂತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್. 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಡಿನೋಟೆಡ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇದೆಷ್ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದರ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 kg. 10 kg ಇದೇನ್ರಿ 10 kg ಅಂತಂದ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? 10 kg. ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 2 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. 2 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. 2 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ? 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಿಲೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೇಲರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನು ತೋರಿಸೋದು ನಮಗೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆ? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರೀ ಸ್ಕೇಲಾರ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 1040 ವ್ಯಾಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸ್ಕೆಲಾರ್ 40 ವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ 10⁻⁻19 ಕೂಲಂಬ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 26 ನೋಡಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಬರ್ಬೋಣ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾ? ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಕೆಲಾರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. Next, fifth one, work done. This is also work done. Work done. This is scalar. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಗರ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, A vector, B vector, C vector, D vector. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಗರ್ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಏನು? ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್. ಇದೇ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಫಿಗರ್ ಅಂತೆ ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಇದು ಟ್ರೂ. ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ 100%. ನಾವು ಇದು ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ. ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? 100% ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಓಕೆ, ಟೂ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ? ನೋ, ಟೂ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. 100% ರಾಂಗ್. ಇದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸೆ. ಟೂ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್, ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಮೊದಲನೇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸೇ. ಅವು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 10.1 ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಥಿಯರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತಿದ್ದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೀವು ನನಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜು 100% ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲನೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೋ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೀಕ್ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ.